छात्र छात्रीगण आपण मानक स्वागत जनाऊँ कैरियर बढ़ाओ को। कैरियर बढ़ाओ आपण मानक सुजोग आनी देछि जे आपण माने घरे बसी यूट्यूब चैनल माध्यम रे दशम श्रेणी सबु कोर्स करि परिबे। केवल कैरियर बढ़ाओ चैनल को यूट्यूब रे सब्सक्राइब करंतु एवं आम सहित जोड़ी हुंतु एवं आपण मानकर समस्त विषय को बिना मूल्य रे पढ़ंतु। तो आज आम पढ़िबा इतिहास विषय रे प्रथम सब्जेक्ट जोटा कि प्रथम चैप्टर प्रथम पाठ ये विषय गुड़ाक कौन कौन पढ़िबा। आमे प्रथमे आमे आज पढ़िबा गांधीजी परिचय। आमे प्रथम विषय पढ़िबा गांधीजी परिचय। ये थिले हमर मोहनदास करमचंद गांधी। तापर आमे पढ़िबा एक नंबर रे 2 नंबर रे आमे पढ़िबा गांधीजी दक्षिण आफ्रिका यात्रा। दक्षिण आफ्रिका यात्रा 3 नंबर रे आमे पढ़िबा भारत प्रत्यावर्तन। 4 नंबर रे आमे पढ़िबा चंपारण आंदोलन। जोटा कि 1917 मसीह रे हेतला। 5 नंबर रे पढ़िबा खेद आंदोलन। जोटा कि 1918 मसीह रे हेतला। 6 नंबर रे पढ़िबा अहमदाबाद मिल आंदोलन। जोटा कि 1918 मसीह रे हेतला। तापरे गोटे इंपोर्टेंट कथा हेतला रावलात आईन विरुद्ध रे सत्याग्रह होइतला जाके 1919 मसीह रे। 8 नंबर रे पढ़िबा 8 नंबर रे पढ़िबा जालियानवाग मैस्कर बा जालियानवाग हत्याकांड। एटा हला प्रथम चैप्टर विषय वस्तु। आमे एई 8टी विषय रे आमे आज आलोकपात करिबा। प्रथमे पढ़िबा गांधीजी को परिचय, तापर से दक्षिण अफ्रिका रे कौन कौन करथिले, तापर से भारत को केबे फेरथिले, भारत को फेरला पर प्रथम सत्याग्रह आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन, तापर थिला खेद आंदोलन, तापर थिला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, रावलात आईन, देन जालियानवाग हत्याकांड। एतिकी विषय रे आज हमर प्रथम पाठ। तो आसंतो आमे कवर करिबा। तो प्रथमे आमे देखिबा गांधीजी पूरा नाम। गांधीजी पूरा नाम हूँ मोहनदास करमचंद गांधी। से केबे जन्मग्रहण करथिले 2 अक्टोबर 1869 मसीह रे जन्मग्रहण करथिले। कोउठी करथिले गुजरात राज्यर पोरबंदर रे से जन्मग्रहण करथिले। तो तांकर बापांक ना कोन देखिबा, मांक ना कोन देखिबा। तांक बापांक ना होची करमचंद गांधी, तांकर मां थिले पुतुलीबाई गांधी। गांधी केबे विवाह करथिले एटा होची गांधीजींकर पिला बेलर फोटो। गांधीजी पिला बेले एमती देखा होतुले। गांधीजी कोन केबे विवाह करथिले देखंतु 12 वर्ष बयस रे मात्र 1882 मसीह रे विवाह करथिले कस्तूरबा को। ये होचंती कस्तूरबा। समस्त तांको बाबारे आदर ने संबोधन करंती। जानिचंदी गांधीजी भी लुण खाइबा छाड़ देथिले मध्य ये तांकर पत्नी धर्म निभे ये मध्य लुण खाइबा छाड़ देथिले। तो गांधीजी विवाह करथिले 1882 मसीह रे कस्तूरबा को। तो तापरे इंग्लैंड जाइथिले बा इंग्लैंड बा जोटा को हमें लंडन कहउचंती जाइथिले बारिस्टरी बा लॉ पढ़िबा को। अक्टोबर मास 1888 रे पढ़िबा को जाइथिले। तो 3 वर्ष तांको लागिथिला। से जून मास 1891 रे से लॉ पास करथिले बा आईन शिक्षार समाप्ति करथिले। तापर से बारिस्टरी अभ्यास करथिले। जानिचंदी लॉ पढ़ी साला पर बारिस्टरी प्रैक्टिस करंती। तो बारिस्टरी अभ्यास करथिले।
राजकोट रे आउ बॉम्बे रे अभ्यास करथिले राजकोट और बॉम्बे रे बारिस्टरी अभ्यास करथिले तो तापर तांकर एटा सरला परे से साउथ अफ्रीका को यात्रा करथिले 1893 मसीह रे तो मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका जाइथिले साउथ अफ्रीका रे कोर्ट को जाइथिले नाटाल जाइथिले आमे परवर्ती समय तुम पाई काम अच्छी नाटाल एंड जोहान्सबर्ग मैप रे अच्छी आमे मैप रे देखिबा कोठी नाटाल एंड जोहान्सबर्ग अच्छी तो से जने मुस्लिम व्यवसायी दादा अब्दुल्लांकर एडवोकेट भाव में जाइछन्ती मुस्लिम व्यवसायी तांका नाम होची दादा अब्दुल्ला दादा अब्दुल्लांकर से एडवोकेट भाव में जाइथिले तो जेतेबेले से साउथ अफ्रीका रे जाइथिले देखिले साउथ अफ्रीका रे दुई गोष्ठी लोक रोथुले जेतेबेले उभय तो माने वर्ण वैषम्य नीति थिला वर्ण वैषम्य कौन गोरा लोक माने जो मानकु कुआउतला श्वेतांग एवं जो माने कला लोक माने तांकु कुआउतला कृष्णकाय तो दी प्रकार लोक थिले गोरा लोक माने थिले कला लोक माने थिले तांको भितरे बहुत भेदभाव थिला वर्ण वैषम्य नीति थिला जेहेतु भारतीय माने प्राय कृष्णकाय होइतांते तेणु तांको मध्यरे बहुत भेदभाव थिला से जेतेबेले साउथ अफ्रीका गले निजर प्रैक्टिस करिवा पई निजर बारिस्टरी अभ्यास करिवा पई सेतेबेले से देखिले इंग्रेज माने सेतेबेले साउथ अफ्रीका रे दक्षिण अफ्रीका रे शासन करथुले सेतेबेले सेमानकर राज चालथिला ସେମାନେ କଳା ଆଫ୍ରିକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର କଣ କଣ ନଥିଲା ଅତ୍ୟାଚାର କେମିତି କରୁଥିଲେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା ଭାରତୀୟ ମାନେ ଭୋଟ ଦାନ କରିପାରୁ ନଥିଲେ ଭୋଟ ଦାନ ଅଧିକାର ନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନହେଲ୍ଦି କଣ୍ଡିସନ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ରାତି 9ଟା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରି ନଥିଲେ ରାତି 9ଟା ଥିଲା ଟାଇମ ଲିମିଟ ରାତି 9ଟା ପରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରେନର ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉଟାକି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ହେଇଥାଏ ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ସେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରୁନଥିଲେ ଦିନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ଟ୍ରେନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାଟି ଗଭୀର ଭାବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଏଇ ସବୁ ନୀତି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ବା ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା ସେବେଠୁ ସେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ଏଇ ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁଲି ୱାର୍ଡରେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଗର ଜାତ କରିଥିଲା ଯିଏକି ସେ ଏଇ ନିୟମ ଗୁଡାକ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ରହି ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଭାସ ଏଇ ସବୁ ଦିଗ ଉପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା କଚେରୀ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିଲେ ଆଉ କେସ୍ ଲଢିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କଚେରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଗଡି ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ପଗଡି ହଟେଇବାକୁ କୁହାହଉଥିଲା ରାତି 9ଟା ସମୟରେ ଦିନେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ଦିଆହେବାକୁ କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିଲା ହୋଟେଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିଲା ଆଉ 1893 ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟା ଘଟିଥିଲା 1893ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କୋଉଠି ପିଟର ମାରିକବର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନରୁ ଥ୍ରୋନ୍ ଆଉଟ୍ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ତ
ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ କିଭଳି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, କଚେରୀ ଭିତରେ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, 9ଟା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳୁନଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଦେଖିବା ଆମେ। ପ୍ରଭାବ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏଇସବୁ ଘଟଣାରେ। ଏଇସବୁ ଘଟଣାରେ ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ କଲେ, ତାହା ହେଉଛି ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଏକ ସଂଗଠନ କଲେ, ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ 1894 ମସିହାରେ କଲେ। 1893 ମସିହାରେ ଏଭଳି ପ୍ରତାରିତ ହେଲା ପରେ ତା ବର୍ଷକ ପରେ 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେତିକି ଭାରତୀୟ ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭେଦଭାବକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିଲେ, ସେଇ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ହେଉଥିଲା, ସେ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ এই ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ହେଉଛି ସେ ଭେଦଭାବକୁ କିପରି ଦୂର କରିବା ହେବ, ଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିପରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିହେବ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ପତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ୱାର୍ଡ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ। 1906 ଆନ୍ଦୋଳନରେ, 1906ରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପ୍ରଥମ 1906ରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଞ୍ଚ କଲେ, ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆହେଲା। ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବୁଲିବ। ତ ଏଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦିଆଗଲା। ତ ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇମରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ସେଇ ସମୟର ପିକ୍ଚର। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଜେଲରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଜେଲରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସରକାର ଅନେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ, ଅନେକ ବିରୋଧକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ଦମନକାରୀ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା। ନିୟମ ଯାହା ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ତା ଭାରତୀୟ ମାନେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 1908 ଅଗଷ୍ଟ ମସିହାରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟର ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରି ନାଟାଲ ସୀମା ପାର କଲେ। ନାଟାଲ ସୀମା ପାର କରି, ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ନାଟାଲ ସୀମା ପାର କରି ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲ ଗମନ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। 1908 ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 1908 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। 14 ମାର୍ଚ୍ଚ 1913ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ
ଗାନ୍ଧିଜୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଂଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନୂଆ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଟେକ୍ନିକ୍, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମେଥଡ଼ରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ହେଉଥିଲା, ଯଥା ଦେଶାନ୍ତର ନିୟମ, ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ, ରାତି 9ଟା ପରେ ବୁଲିବା ନିୟମ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ନିୟମ ସବୁ ଥିଲା ସେ ସବୁ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ବାରମ୍ବାର ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ। ସର୍ବଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଓ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ କିଛି ଅପମାନଜନକ ନିୟମ ଥିଲା ସେ ନିୟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ରୂପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିଜର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ସେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନିୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଦଭାବ କରୁଥିଲା, ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରୂପରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଗୋଟେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଅଛି। ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିଲା ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ମ୍ୟାପ୍। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟାଲ। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟାଲ, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଦେଶାନ୍ତର ନିୟମକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଟ୍ରାନ୍ସଭାଲକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଗମନ କରିଥିଲେ। ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ଜାଣିଥିବ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ। ତ ଏଇ ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଟାଲ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ତାଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବା ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବିହାରର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବିହାରରେ ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ। এই ଚମ୍ପାରଣରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କର ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନକୁ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଉନ୍ମାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେଇଥିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜାଗରଣ ଶିହରଣ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଚମ୍ପାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଏବଂ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଉଟପୁଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧିଜୀ କିଭଳି ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ କିଭଳି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ? 1915 9 ଜାନୁଆରୀ 1915ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ପାଳୁ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତ ଦିବସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଦିବସକୁ ପାଳୁ। ତ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଭାବେ ସେ ମାନିଥିଲେ। ଶର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ତାହେଲେ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସେ 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1915ରୁ ପୁରା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ବିଶ୍ୱକବି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାକୁ ମହାତ୍ମାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଶର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ, ତ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ତ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। 1916 ମସିହାରେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଯୋଉଟା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ନିଷ୍ଠା,
ନିର୍ଭୟ, ନିଡର, ନିର୍ଭୟ, ଏଇ 4ଟି ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଥ ଦେଖେଇଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଦେଖେଇଲେ। 1917 ମସିହାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବନ୍ଦ ନ କଲେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଆମେ ପଢିବା ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 1917 ମସିହାରେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ 1915 ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସେ ରାଜନୈତିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିନଥିଲେ, ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। 4ଟି ଦିଗକୁ ଅନୁସରଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ମାନଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେ। 1917 ମସିହାରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଡକୁ ପାଦ ଦେଲେ। ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବାବଦରେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଭାରତରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଚମ୍ପାରଣ ହେଉଛି ବିହାର ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ଏଇ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଚାଷ ଆଇନ ଗୁଡାକ ଲାଗୁ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜମି ଅଛି ସେ ଜମିର 20 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ବା 3/20 ପାର୍ଟ, 3 ବିଭକ୍ତକ 20 ପାର୍ଟ କ'ଣ କରିବେ? ନୀଳ ଚାଷ କରିବେ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୀଳ ଚାଷ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ନୀଳ ଚାଷକୁ, ଏଇ ନୀଳ ଚାଷର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିଲା ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ, ଏଇ ଦରଟାକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ଯାହାର ଯେତେ ଚାଷ ଜମି ଅଛି ସେ ତାର 3/20 ପାର୍ଟ ନୀଳ ଚାଷ କରିବ ଏବଂ ତାର ସେ ଚାଷର ଉତ୍ପାଦକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ରାଜକୁମାର ଶୁକ୍ଳା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚମ୍ପାରଣ ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମା ମୋତିହାରିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମୋତିହାରି ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଜେବି କୃପାଲିନୀ, ମହାଦେବ ଦେଶାଇ, ନରହରି ପାରଖ ଇତ୍ୟାଦି। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତୁରନ୍ତ ଏଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଉପାୟ ଥିଲା ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଏଇ ନିୟମକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଇ ନିୟମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅହିଂସା ରୂପକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏଇ ଯୋଉ 3 କାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର 3 ବିଭକ୍ତକ 20 ପାର୍ଟକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୀଳ ଚାଷ କରାହଉଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ 3 କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହେଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା ସେ ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା 25% ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଗଲା। 2ଟା କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ 25 ଭାଗ ଫେରା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ 3 କାଠିଆ ସିଷ୍ଟମର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଏଇ ହେଉଛି ଖେଦ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଇ ଖେଦରେ 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଜଳ ଅଭାବରୁ ଠିକସେ ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେର ରାଜସ୍ୱ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାରଣରୁ 1/4 ବା 1/4 କମ୍ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିୟମ ଥିଲା ସରକାର ଖଜଣା କମ୍ କରୁଥିଲେ, ଖଜଣା ଆଦାୟରେ କୋହଳ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 1918ରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ବି
ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଖଜଣା କମେଇଲେ ନାହିଁ ବା ଖଜଣା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ। ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କର। ଏତଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଖଜଣାଟି ଛାଡ଼ ହେଲା। ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଯାଜ୍ଞିକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ଖେଦ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ମାଂଜିକ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୌହ ମାନବ। କିଏ ଲୌହ ମାନବ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ, ଯିଏକି ଖେଦର ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ। ଯେ ଏଇ ଖେଦ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ସଫଳତାରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଗଲେ। ତାହେଲେ ଖେଦ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଚିଭ୍ କଲେ, ଯେ ପ୍ରଥମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଖଜଣା କୋହଳ କରାଗଲା ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଏଇଟା ହେଉଛି ଥିଲା। ତ ମିଲ୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ଲେଗ, ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ହେଉଛି 1819 ଟାଇମ୍ରେ ମହାମାରୀ ପ୍ଲେଗ, 1819ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ପ୍ଲେଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଆଉ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କାରଖାନାର ମାଲିକ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ମାଲିକ, ସେ ମିଲ୍ର ମାଲିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବା କଳହ ହେଲା। ଏହି କଳହରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ନିଭାଇଥିଲେ, ଯେ ଶ୍ରମିକ ଓ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ କେମିତି ଫୁଟିବ। ତ କାରଖାନାର ମାଲିକ 20% ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନେ କାରଖାନା ସାମ୍ନାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ବସିଲେ, ଅନଶନ କଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାରଖାନା ମାଲିକ ତାପରେ 35% ବୃଦ୍ଧି କଲେ, ଯେଉଁଟାକି କାରଖାନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମର ମଜୁରୀ 35% ବଢ଼ାଯାଉ। ଆଉ ଶେଷରେ କାରଖାନା ମାଲିକମାନେ ସେଇଥିରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 35%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆସିଲା, ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା। ଜନସାଧାରଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ 1919। ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରଣୟନ ହେବାର ପଛରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ରାଉଲାଟ, ସେ ଥିଲେ ଇଂରେଜର ଜଣେ ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୋଟେ କମିଟି ବସିଥିଲା। ଏଇ କମିଟି ଗୋଟେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କଲେ। ସେ ନିୟମ ହେଉଛି ବିନା ବିଚାରରେ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିନା ବିଚାରରେ ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା? ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ,
ଏହି ଆକ୍ଟ को ब्रिटिश पार्लियामेंट रे बा ब्रिटिश व्यवस्थापक पास करने भारतीय सभ्य मानकर विरोध सत्वे नियमटी को पास करागला 1919 मार्च 18 तारिख 1919 मार्च 18 तारिख लाउलाट एक्ट एक आईन रे परिणत हैला। तो सेही दिन ठारू ए आईन को विरोध करने महात्मा गांधी सत्याग्रह डाकरा देले। यह थिला प्रथम जातीय स्तर सत्याग्रह जातीय स्तर प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी पूर्व आम जानी खेदा आंदोलन चंपारण आंदोलन अहमदाबाद मिल आंदोलन यह समस्त क्षेत्रीय बा आंचलिक स्तर सत्याग्रह थिला। राउलाट एक्ट प्रथम जातीय स्तर सत्याग्रह जहाँकि गांधीजी द्वारा डाकरा दि जाइथिला और यही सत्याग्रह को भारतवासींकर भारतर जनसाधारण मानकर अपूर्व समर्थन थिला। तो यह काले हिंसात्मक आड़ को गति करिवो से को दृष्टि रखी सेतबळंकर आनी बेसांत को विरोध करथिले सत्याग्रह को विरोध करथिले। तांको व्यतीत सुरेंद्रनाथ बानर्जी तेज बहादुर साप्रू श्रीनिवास शास्त्री एदुलजी वाचा एमाने मध्य सबु विरोध करथिले। ये चारि जण मध्य विरोध करथिले। समग्र एही विरोध को दृष्टि रखी समग्र भारत में गोटे दिन हड़ताल करने गोटे दिन वार्ड हूँ हड़ताल करने गांधीजी आह्वान देते। सरकार नीतिर प्रतिवाद स्वरूप सबु प्रकार कार्य बंद करी उपवास और प्रार्थना द्वारा दीटा कथा उपवास एंड प्रेयर प्रार्थना समस्त कार्य बंद कर ये दुईटा जिनस करी हड़ताल करवा। तो 1919 एप्रिल 6 1919 एप्रिल 6 रे देशव्यापी हड़ताल करा जायथिला। 19 एप्रिल 6 रे हड़ताल करा जायथिला। एप्रिल 9 रे गांधीजी को गिरफ्त कराला। यही जो गिरफ्त खबर शुणी भारतर जनसाधारण माने विभिन्न स्थान रे उत्तेजित हेले गंडगोल करिया पई माने यही आंदोलन दिल्ली कोलकाता मुंबई अहमदाबाद लाहौर अमृतसर रे प्रचंड रूप धारण करथिला। जनसाधारण माने गांधीजी गिरफ्त खबर शुणी अत्यंत भाव उत्क्षिप्त होइतिला। तापर देखिबा जोटा हृदय विदारक छातीथरा घटना थिला सेटा होची जालियानवाग हत्याकांड। सेतबेले यार बैकग्राउंड कौन थिला समग्र देश रे राउलात एक्ट को विरोध करिया पई आंदोलन चलथिला। राउलात एक्ट को राउलात आईन को विरोध करा जाउथला। ए जालियानवाग हत्याकांडर मुख्य कारण थिला राउलात आईन को विरोध प्रदर्शन। हमें जानी 1919 एप्रिल 9 रे महात्मा गांधी को गिरफ्त करागला। एप्रिल 10 तारिख रे कौन करागला दुई स्थानीय नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन को जेतबेले गिरफ्त करागला ए आंदोलन आउरी प्रचंड रूप धारण कला। तो ये दी जन डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन बहुत लोकप्रिय नेता थिले पंजाब रे। तो एमानंकर गिरफ्ता को प्रतिवाद करिवा पई अमृतसर पंजाब रो अमृतसर रे जालियानवाग एक स्थान थिला। जालियानवाग ये जालियानवाग रे गोटे एप्रिल 13 रे तो सभार आयोजन करागला। ता पूर्वर ए सभा को निषेध करिया पई इंग्रेज माने ऑर्डर जारी करथिले बा निषेधाज्ञा जारी करथिले। सरकार एप्रिल 13 पूर्वर निषेधाज्ञा जारी करथिले जे कौनसी स्थान रे कई व्यक्ति माने जनसाधारण माने एकत्रित होई परिबेनी विरोध प्रदर्शन करि परिबेनी। जेतबेले ए दुई लोकप्रिय नेता गिरफ्त होइतिले सेतबेले
ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଜାଲିଆନାବାଗ ଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଜାଲିଆନାବାଗ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ବିନା କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଜାଲିଆନାବାଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବେଶ ପଥ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବା ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ନଥିବାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ସରକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତାହତ ସଂଖ୍ୟା 379 ଆଉ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହୋଇଥିଲା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତା ଦ୍ୱାରା 1200 ଲୋକ ମରିଥିଲେ ମୃତ ଏବଂ 3600 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ। ସାଧାରଣଙ୍କର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳରେ ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗ ପୂରଣରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲା। ଓ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ବରୋଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ଏଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ତ ଏହି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଉପାଧି ନାଇଟ୍, ଇଂରେଜ ସରକାର ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ନାଇଟ୍ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ଯାହାର ମାନେ ଭାରତର ସମ୍ରାଟ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ତାର ମାନେ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ଏହି ଉପାଧିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ନାଇଟ୍ ବା ସାର୍ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।